ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਾੜੇ ਗੁਆਰੇ ਰੇ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਪਹਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆਂ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਹਾਨਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਪਹਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆਂ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਹਾਨਾ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਰਮਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰਾ, ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਜੀਰ, ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣੇ ਗਹੇਰ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਜੀਰ, ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣੇ ਗਹੇਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰੂਪ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ,
सतगुरु जी की दया सदका आप जी सतसंगत विच बैठ करके अपने सवासां नूं सफलियां कर रहे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे महान पवित्र अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे दर्शनां दा सुभाग सतसंगत दीआं कड़ियां गुरु साहिब जी दी अंत अते अंत दया सदका प्राप्त होईयां हन। सतगुरु जी दे पवित्र दरबार अंदर अमृत बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल सतगुरु जी दा अमृत उपदेश मन एकाग्र करके सरवण करिए। साध संगत जी, अज दो महान दिहाड़े हैं। एक तां महाबली शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहब जी की बरसी का दिन है, जिथे लाहौर दे शाही किले दे अंदर रोशनाई दरवाजा है। उस दरवाजे दे बिल्कुल बाहर किले दी कंध दे नाल लगदिया शेरे पंजाब जी का समाधा बनिया होया है। नेड़े ही गुरुद्वारा देरा साहिब है सामने। महाराजे दी अज दे दिन उथे चिखा बली सी ते पंजाब दे शुभ चिंतकां दा ये कहना, इतिहासकारां दा ये मनना कि वो शेरे पंजाब जी की चिखा नहीं सी बली, पंजाबियां दी किस्मत बल गई सी। जिस दिन शेरे पंजाब जी इस फानी संसार तो कूच कर गए, दिन बर दिन साड़ी सल्तनत तैस नैस होंदी चली गई। वो दिन आया जदों कौम कोलों फिर राज भाग खुश गया। बड़े औखे ते बिखड़े पैंडियां विच सफर तय करना पिया, जिहड़ा बादस्तूर जारी है। तो सत संगत जी, दूसरा मुख दिहाड़ा पंथ रतन विद्या मारतंड ब्रह्म विद्या दे दाते श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले दमदमी टकसाल दे 12वें मुखी, जिन्हां दे उपर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज की विशेष कृपा, जिन्हां ने जानो कि गुरबाणी की कथा नूं प्रचंड करन वास्ते ही जन्म लिया होवे। ऐसे सतपुरुषां दा अज दे दिन सचखंड गमन होया सी मैते नगर विखे, ते उन्हां दी भी महापुरखां दी अज बरसी दा दिन है। 15 हाड़ है। थोड़ा थोड़ा संखेप जिहा इतिहास आपां सरवण करके दोहां दिहाड़ियां दे संबंध विच फिर लड़ीवार कथा सरवण करांगे। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहिब जी, ये जो शेरे पंजाब का खिताब है साध संगत जी, ये अंग्रेज ने लकब लाया सीगा महाराजे दे नाम नाल, द लाइन ऑफ पंजाब। शेरे पंजाब जी का जन्म गुजरां वाले दे विच होया। मैं उस हवेली दे भी दर्शन करके आया। उथों दे डीसी ने बहुत साडा सत्कार किया कि ये इथों दे असली वारस ते मालक ने जिहड़े अपनी हवेली नूं वेखण वास्ते आए है। लाल हवेली है वो सारी, पर जिस संगमरमर दे पत्थर दे उत्ते जिस कमरे दे बाहर महाराजे दे जन्म दा हवाला तवारीख लिखी हुई है,
ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਡਰੁੱਖੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਡਰੁੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਪਰ ਜਨਮ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਥਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। 8 ਲੜਕੀਆਂ 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਊ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਡਰਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਊ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵ ਜਨਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨਵ ਜਨਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ, ਸੁੱਚੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਥੱਲੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰੇਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਉਤਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇਦਸ਼ੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੱਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸੋਭਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਕਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦਮ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਯਾਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਪਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ।
कि एक वक्त काल पै गया तो महाराजे ने शाही गोदाम खोल दिते। कहा कि ये हुक्म दिता जिन्ना कोई चुक के ले जा सकता लै जावे, जिन्ना अनाज किसी को चुकया जाता वो लै जावे। ते लोग पंडा भर भर के ले जान लगे। महाराजा भेस बदल के आप अपने राज भाग दा जायजा लै रहे सी ते एक गोदाम दे सामने महाराजे ने वेख्या कि एक बिरध बापू है, उहदे नाल छोटा बच्चा है उहदा, ते उन्हें लालच नाल पंड जिहड़ी है अनाज दी भर लई है ते चुकी उहदे को बिरध अवस्था जांदी नहीं। छोटा बालक वा नाल वो भी चक्कण दे समर्थ नहीं। महाराजा उहदी हालत वेख करके भेस बदलिया होया शेरे पंजाब जी ने ते जा करके वो पंड कहन लगे बापू मैं तेरे घर छड्ड आवां। कहन लगा भाई जवाना फिर तां बड़ा ही उपकार होवेगा। ये शेरे पंजाब जी ने आप दे सिर ते वो पंड चक्की ते वो बजुर्ग बापू बड़ी काली नाल चाई चाई अगे कि हुण बड़े सौखे दिन लग जाणगे, खुला ही अनाज आ गया। जदों आप दे घर पहुंचे शेरे पंजाब जी ने जदों वो पंड थले सिटी है अनाज दी ते थोड़ी जी महाराजे दी शाही पोशाक बजुर्ग दे जिहड़ी ओ पल्ले दे हटने करके दिखाई दिती है। कहन लगा भाई तू जवाना कौन है? ते तिस समय महाराजे ने कहा बापू जी मैनू रणजीत सिंह कहंदे आ, मैं अपनी प्रजा दा कूकर हाँ, अपनी प्रजा दा रियाया दा अपने आप नू महाराजे ने कूकर दसिया। ते वो बजुर्ग जिहड़ा सी उहदा बराग नाल कंठी रुक गया, महाराजे दा धन्नवाद भी ना कर सकिया ते इन्ने चिर नूं शेरे पंजाब जी उत्थों तुर पए। इहो जिहियां महाराजे दे जीवन दीयां बेअंत कहाणियां। बच्चियां ने बेरी तो बेर तोड़दियां होयां जदों आप नूं वट्टे मारे सी, आप जेलम दे इलाके दा जायजा कर रहे सन। हाथी दी अंबारी विच बैठे हुए पत्थर आ वज्जिया सी महाराजे नूं ते उसे समय फड़े गए वो बालक सिपाहियां ने पेश कीते। महाराजा साहब हस के पुछदे आ बई बच्चिओ तुसी सानू पत्थर क्यों मारिया है? महाराजा साहब असीं आप नूं पत्थर नहीं जी मारिया। फिर की गल है? कहंदे महाराजा साहब असीं तां बेर खाण वास्ते बेरी नूं पत्थर मार रहे सां ते साथों महाराजा साहब तुहानूं पत्थर वज गया, साडी सरकार जान माफी करे। एहलकार लागों कहंदे महाराजा साहब इहो जिहिआं नूं सख्त सजा देनी चाहिदी है, आपदे मथे ते वेखो रोड़ पा दिता है। महाराजा साहब कहंदे बई बेरी ते तुसी पत्थर क्यों मारदे हो? कहण लगे महाराज सानू बेरी तो बेर मिलदे आ। ते महाराजा साहब हस के कहंदे बई असीं तां इंसान आ, जे वो रुख पत्थर मारन तो फल दिंदा है ते सानू तां कुछ फिर वध देना चाहिदा। कहंदे इन्हां नूं मोहरां अशरफियां दिओ। महाराजे साहब ने उन्हां नूं मोहरां अशरफियां नाल झोलियां भर दित्तियां कि बेरी फल दिंदी है ते सानू कुछ वध फल देना चाहिदा। इहो जिहा महाराजा साहब दा सुभाअ सी। ते साध संगत जी इवें इतिहासकारां ने जिक्र कीता है कि राज दे किसे कोने दी खबर इहो जिहा इलाका नहीं सी कि जिथों दी खबर महाराजा साहब आप नहीं सी रखदे। गुप्तचरां नूं आप मिलिया करदे सी। जदों किते तुसीं लाहौर जाण दा तुहानूं मौका मिले, तकरीबन बहुतियां किलियां विच ये मिल जांदा है, पर वो शेरे पंजाब जी दे बनाए हुए वक्त दे जदों तुसी मुख दरवाजे ते पहुंचोगे ते छोटे छोटे तुहानूं घुरने जे दिखाई देणगे, आले बने हुए जिवें कबूतरां दे ते वड्डियां बाजां दे। ते वो फिर तुसी जदों पुछ लियो किसे नूं कि ये की कारण है, ये बाजां दे ते कबूतरां दे घुरने क्यों बने हुए आ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ इलाके तो बाज ਜਾਂ कबूतर डाक लैके आउंदे सी उसे आले विच आ करके बैठदे सी। कबूतरां ते बाजां राहीं डाक जिहड़ी सी ना चिट्ठियां ये साध संगत जी आउंदियां ते जांदियां सीगियां उन्हां समयां दे अंदर। भावें कि पहिलां घोड़सवारां राहीं भी सुनेहे आउंदे सीगे, पर शेरे पंजाब जी ने कबूतरां ते बाजां नूं जिहड़ा सी इस डाक दे आदान प्रदान वास्ते बाहला वरतिया ते हरेक तकरीबन इलाके दी महाराजा साहब आप खबर रखदे सी। जदों किधरे कोई
ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। 2 ਤੇਗਾਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤੇਗ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਡਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਜਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਅਮਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਰਾ ਨਾਮੇ ਕੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 12 ਦਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਲੇਖਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਵੱਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ, ਏਡਾ ਸੁਖੀ ਰਾਜ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੰਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਣਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹਟਵਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਚਬੂਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਚਬੂਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਖਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਰ ਰਿਹਾ ਦਿਵਾਲਿਓਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਖਲੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਬਲੀ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਉਹ ਦਾਵਤ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤਖਤ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਝਦੇ ਜੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਲਟ ਕਰਕੇ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਤ ਆਈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ 12 ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ 12 ਦਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ। ਆਪ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਉਹੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 12 ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅੜੇਸ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਾਹ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਕਹੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲਿਆ ਏ,
ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 2 ਝੜਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੜਫ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ ਪੈਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਇੰਨੀ ਨੀਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿੱਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਥਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉੱਠੀ, ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਉਵੇਂ ਨਾ ਸੱਜ ਸਕਿਆ। ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਸਕੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਡੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਗੱਜ-ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਲਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਗ ਸਨ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ
कि महाराजे दा दर्शन करन लई लोक आया करदे। आप दशहरे ते दरबार लाउंदे, बसंती दरबार लगदा, बड़े बड़े व्यापारी आउंदे ते साध संगत जी एडा उन्हों उथों धन माल खट के जाते। कहते बसंती दरबार विच जे दुकान ला ली ते सारे साल दा ही मुनाफा खट लिया। एडा साडा राज विकसित हुंदा सी, जिथे हर कोई आउणा पसंद करदा सी, व्यापार करना पसंद करदा सी। ते शेरे पंजाब जी ने फिर साध संगत जी 70 साल दी तकरीबन आजू भोग करके अज दे दिन समण बुरज दे अंदर आखिरी साह लिया सी। महाराजा साहब जी दी चिखा जिहड़ी सी, जिथे महाराजे दा समाधा बनिया होया, इत्थे चिखा सजाई गई सी। ते महाराजे दी चिखा दे अंदर इतिहासकारां ने जिक्र कीता है कि 4 राणियां ते 7 गोलियां नाल सती होईयां सन। शेरे पंजाब जी दा अज दे दिन अकाल चलाना होया है। उन्हां दी बरसी दे संबंध विच उन्हां दे जीवन ते कुछ साध संगत जी संखेप जी आप नाल सांझ पाई है। बड़ा साडा शाना मत्या इतिहास, ये महाराजे ने जो इतिहास सिरज के दिता है, ये बड़ा विलखण है। कौम नूं अपना ये सारा गौरवमई विरसा चेते रखना चाहिए कि असीं कौन हाँ ते साडा इस देश दे अंदर वजूद की है, ये सानू जरूर चेते रखना चाहिए। तो साध संगत जी, श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख, जिन्हां दीयां पंथ विच कीतियां होईयां सेवावां अज भी मूँह बोलदियां हन। क्योंकि आप नूं भावें सचखंड गया किन्ना समा 51 साल के करीब 51वीं बरसी है महापुरखों की, पर फिर भी उन्हां दे लाए हुए बूटे अज भी महका वंड रहे है। सच्चे पातशाह जी महाराज की बड़ी अदुੱਤੀ किरपा कि गुरु साहब जी के वरदान दे नाल ही आप दा जन्म होया। जदों महाराज जंगल देश नूं भाग लाए, आप जी की वंश विचों बजुर्ग माता ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं दुध भेट कीता सी मलाई समेत। सतगुरु जी नूं उस समय भुख लगी सी। महाराज दुध छक के कहंदे माता दुध बड़ा स्वाद लियांदा है। ते माता ने कहा महाराज सच्चे पातशाह सानू किरपा करो, आप दी सिक्खी बख्शो। हजूर ने फिर अपने मुख तो बचन कहा सी, तुहाडी वंश विच ऐसा पुरख पैदा होवेगा जिहड़ा साडी विशेष किरपा लैके आवेगा संसार ते। ये महाराज साहब जी दे कहे हुए आशीर्वाद दे वरदान दे बचन। ते फिर श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखों का साध संगत जी जन्म होया। बचपन तो ही माता पिता विछोड़ा दे गए। आप जी नूं दादी दी कुख नसीब होई। जदों दादी जी भी चढ़ाई कर गए, फिर किशनपुरे भावें आप दा जन्म नगड़ अखाड़ा है, तर नानके नगर राजगढ़ रहे। ते फिर साध संगत जी राजगढ़ तो अपनी भूआ जी दे कोल किशनपुरे विखे रहे। महापुरखों दे जीवन विच है कि आपने 7 साल दी उम्र विच साध संगत जी जिन्ने वेदांत दे ग्रंथ सी सारे पढ़ लए सी। फिर अपने ताया बाबा भान सिंह जी तो आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की संथ्या की ते अर्थ बोध प्राप्त किया। ये ओ ने आप जी दे ताया जी जिन्होंने सारी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कंठ सी। एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक कंठों ही महाराज साहब जी की बाणी का अखंड जाप आप जी के सत्कारयोग ताया बाबा भान सिंह जी करया करते सी। उन्हां कोलों आपने गुरमत की विद्या पढ़ी। मुढ़ली विद्या भावें जिहड़े सीगे साध संगत जी राजगढ़ के अंदर ग्रंथी सिंह दे कोलों भी आपने प्राप्त की। ते आप दे जीवन विच है कि 12 साल की उम्र विच आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के शुद्ध पाठी बन गए सी। ते पहली कथा भी आपने इन्नी उम्र के करीब जिहड़ी सी वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की कथा भी की। फिर इवें इहो जी महाराज सच्चे पातशाह जी की विशेष किरपा कि श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां नाल आप दा मिलाप होना। जिस समय मिलनी हुई इन्ना मन द्रव्या दर्शन करके महापुरखों दे संगत सी कोल सारे चले गए। अकले ही हाथ जोड़ के खड़े रहे है। वेख करके संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज कहंदे भाई भचंगिया तेरी की इच्छा है। हाथ जुड़े हुए रुके हुए कंठ नाल बोल नहीं सके, केवल इन्ना ही बचन किया कि महाराज आप जानते हो। ते हीरे नूं फिर तराशिया महापुरखों ने बहुत साध संगत जी किरपा वरती। जथे संगत विच रह करके आपने बेअंत विद्या का खजाना महापुरखों कोलों प्राप्त किया। जथे विच ही आप जी ने ये सारा साध संगत जी जिहड़ा सी ना संप्रदायी विद्या का खजाना
ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ। ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਥਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਪ ਦਾ ਐਡਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਪ ਨੇ ਸਦਾ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਖ ਮੋਰਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਭਜਨ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸਭ ਚੰਦਨ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਡੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਮਾ ਨਾ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਗੜਵਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਟ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮੈਂ 10,000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਈ ਸਿੰਘੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਸੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਣਾਉਂਦੇ, ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸੀ ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਵਨ ਦੀ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਖੀਰ ਦੀ ਵਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉੜੀਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੋੜ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਓ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਆਸਣ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੀ, ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਰਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਡਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅੰਤਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਦਮਾਂ ਮਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਨੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸੇਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਅੱਜ 15 ਹਾੜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਿਆਨ ਕਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌੜੇ ਗੁਆਰੇ ਰੇ ਮਹੱਲਾ
ਤੀਜਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਗੌੜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਮਾਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੌਰਾਨਾ ਕਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੌਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੌਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਦੂਜੈ ਪਹਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਕਾਰ ਕੋ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਇੰਨਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਈਰਖਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਭਰਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਈ ਬੁਣਤੀਆਂ ਬੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਢੇੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਿਤਮਨੀਆਂ ਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਚਿਤਮਨੀਆਂ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਏ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਹਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਰਮਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਮਹੁ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਪੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਪੋ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮਲਪੁਣਾ ਫਿਰ ਲੱਥਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੱਥਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਛੌੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਚੇਤਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਣਾ ਕਰੋ।
ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈ ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਦਾ ਰਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਵੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਚੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਸਾ ਰਸਾ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨਾਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੇਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਏ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਤਯੁਗ ਚ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਧਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਵਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ। ਉਹ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ 4 ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਜਪਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਫਿਰ ਇਹ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਹਮੈ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਫਲ ਵਰਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਲ ਵਰਦਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੇ ਜਾਨ ਸੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਨ ਸੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਵਰਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ? ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ। ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੱਚਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਧੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਜ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਵਰਜ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋੜ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਠਾਕ ਰਹਾਏ, ਠਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣਾ। ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸਥਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟਦੀ ਹੈ ਨਿਗਾਹ, ਉਲਟਦੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਵਰਜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਠਾਕ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀਵ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨੇਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਦਰੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਬਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜਪੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੰਤਰ ਵਸੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੀੜਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਵਜ਼ੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਤਤ ਵੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਵਜ਼ੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣੇ ਗਹਿਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਜੀਰ, ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣੇ ਗਹਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਿਬੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹਹ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੈ